Okay. Namaste ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. Namaste. Namaste. Good evening, dear JCOM members. Kindly your mobile phones on silent mode and take your seats as quickly as possible and so that we can start the meeting. Okay? ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. So I JC Menaka Anand Kumar, Chairman of the JCOM Virtual Zone 14 Table 1.0 Second Week Solution Board Meeting to order. Let us all rise for the JCA Creed. I invite JFM Gayatri Madam, invoke the JCA Creed, please. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. We believe that faith in God gives meaning and purpose to human life, that the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations, that economic justice can best be won by free men through free enterprise, that government should be of laws rather than of men. The earth's great treasure lies in human personality, and that service to humanity is the best work of life. Thank you for the privilege. Thank you, madam. Good evening, everyone. Present here, and I, the chairman of JCOM Virtual Zone 14 Table 1.0, wholeheartedly welcome our invitees and JCOM members to this second week meeting. JCOM is the only organization which concentrates on 100% business growth of its members. I once again welcome all. This is business meeting of JC Chamber of Commerce. I request all to recite the slogan of the meeting. We, the members of JCOM, commit 100 minutes for 100% business solution. This meeting focuses on explore various possible solutions to your business challenges. Increase net volume by learning various possible solutions and also get enlightened about practical implications. I welcome the invitees who honored our JCOM members' invitation. I am now going to call upon the members to introduce themselves and give their 45 seconds business flash presentation, which should include your name, your business, your company or organization name. You should ask for the need for which you would like to get connected. And if you have a gift for connection, please tell the name and how it can be connected. I appointed today JC Ashaman will be the clock watcher. JC Geeta ma'am will be the big master. And our coach JFM Gayatri madam will be the judge for the 45-second presentation. Okay? Yes, ma'am. Geeta ma'am? Yes, ma'am. Okay. Okay, ma'am. So let us start with our members. So I call upon JC Jeshita ma'am. Please introduce yourself. Jeshita ma'am? Chashita, okay. Hi, this is Chashita from Mysore. I'm representing HK Chems and Dyes. We are leading wholesalers and service providers in chemical industry. We cater wide range of sectors with strong focus on quality, reliability, and customer satisfaction. And we provide our services in the industries like food grade industries, pharma grade industries, and we do provide swimming pool construction, maintenance, accessories, and technical support also. And it would be very much grateful if you all introduce our company and our services and provide a relevant network to our business. If you get any queries about chemical inquiries or related to swimming pool related construction and the accessories for it, it would be very much helpful. Thank you. Okay, ma'am. Thank you. Jeshita ma'am, one suggestion for you. So please, your details ಏನಿದೆ group provide ಮಾಡಿ. Okay. Same. Thank you, ma'am. So Gayatri ma'am, please go to next member name. Mamita ma'am. Huh. Good evening, ma'am.
I am Mamita. I do home baking, ma'am. So I prefer to ಹೋಮ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಬಂದು ಮೈದಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನವಧಾನ್ಯ ಬಿಸ್ಕೆಟು ಮತ್ತೆ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ರಾಗಿ ಬ್ರೌನೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ. ಆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಹೋಮ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಥಿಂಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 1000 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಿಂತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಡೋ ಪದಾರ್ಥನೇ 9 hours ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ವಿತಿನ್ 9 hours ನಾವು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಅದ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿಂಗ್ಳುಗಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಕೇಕ್ಸ್ ನ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ರನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಟೇಸ್ಟಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಂದು ಐ ಗಿವ್ ಫಾರ್ 101% ನಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಅಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಏನು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವೇ ಅದೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 1 ತಿಂಗಳು ಇರತ್ತೆ. ನೀವು ತಿನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಏನು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಟಾಪ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈನ್ ಕೊಡೋದು ಬರೀ 24 hours. ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ 24 hours. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫುಲ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಮೀ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಯಾರಿ ಕುಚ್ಚು ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡಿಂಗು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರೀ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಮಾತ್ರ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚ್ 11 to 2 ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟಿಪಿಕಲಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಆನ್ಲೈನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಎರಡೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾರಾದ್ರು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಗರಬಾವಿ ಈ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಮೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. Thank you, ma'am. Guys, ma'am, we go to next member. ಗೌತಮಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೌತಮಿ. ಐ ಆಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್. ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಂದು ವಿ ಡೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಫರ್ದರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Okay. Thank you. Next. ಆಶಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್. ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಆಶಾ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಶಾ ಅಂತೇಳಿ. ನಂದು ಹರ್ಬಲ್ ಏರ್ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತಲೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಏರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು, ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೇಖಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಂಪುಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮೆಮರೀಸ್ ಅಡಗಿದೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 46 ಇಂಡಿಯನ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ 5 ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ಬೆರೆಸಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ನ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು 9108400346. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you. Ma'am, next. ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್. Geeta ma'am. ಹೆಲ್ತ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಜೆಸಿ ಗೀತಾ ಸತ್ಯಾನಂದ, ಚಿರಂತನ ಸ್ವದೇಶಿ ಭಂಡಾರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ Voice break ಆಗ್ತಿದೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಪಿರಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್, ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಈ ತರ 2500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳಿದೆ. ನನ್ನನ್ನ ಈ ವಾರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, ma'am. ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಕ್. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಕುಕ್ವೇರ್, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಕುಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್. ತವ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತ. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಏನದು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಕುಕ್ವೇರ್ಸ್, ತವ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದೋಸೆ ತವ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ ಬಡ್ಡು ತವ. ಐರನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ 5 ವೆರೈಟಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೇನೆ ಆಸ್ ಅ ಕೋಚ್.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಗಾಯತ್ರಿ ಯಶ್ಪಾಲ್, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಬಾಲಾಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ನು. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ, ಆಮೇಲಿಂದ ಕಾರ್ಕ್, ಬ್ಯಾಗು, ಡೈರಿ, ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರು, ಪೆನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಗಳೂ ಸಿಗ್ತವೆ. ಇನ್ನು ವೀಟ್ ಬ್ರ್ಯಾನ್, ಓಕ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಟ್ಸಿಂದನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ 5 ರೂಪೀಸಿಂದ ಹಿಡಿದು 10,000ದವರೆಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಾರದ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದಸರಾಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗಲಿಂದಾನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಾ? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ? ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಓಕೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಂ, ಏನು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆ ತರ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್? ಎಸ್, ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಯು. ಓಕೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇನಕಾ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಫಾಲಜಿಸ್ಟ್. ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನಲೈಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನಲೈಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಫಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ನಾವು ನಮ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಹ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೆಚ್ಚಿನಗೆ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗು. ಯಾಕೆ RCB ಗೆದ್ದಿರೋದ್ ನೀವೇ ನೋಡಿದೀರಾ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ RCB. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 18 ವರ್ಷ ಹಿಡಿತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೇಚರ್ ಸಹ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಪ್ ಕಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ರೀತಿನೂ ಸಹ ಕಲ್ತ್ಕೊಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗು ಒಂದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ರೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 9163442156. ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ 1-to-1 ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ, ಯಾರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮೇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಇವರು ಚಿರಂತನ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಈ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಇದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸಿಗಲ್ ಇದೆ. ಈ ತರದೊಂದು ತಯಾರು ಮಾಡೋರ್ದು ನನ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಫೋಟೋಸು ನೋಡಿದೀನಿ, ಫೋಟೋಸು ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫೋಟೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತಗೊಂಡು ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋರ್ಗು ಅದ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನನ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಶಾ ಮ್ಯಾಮ್. ನೋಡಿ ಆಶಾ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಜೆಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಅದ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಈ ತರ ಇಷ್ಟೇ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ನನ್ಗೆ. ಸೊ One of my friend is also there, man. I'll give her contact number. ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇನಕಾ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಮೇನಕಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಅವ್ರು ಅದೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾಗರಬಾವಿಯಲ್ಲೇನೆ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ನಂಬರ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕಳ್ಸಿ, ಆಶಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಕಳ್ಸಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ಗ್ರಂಥಿ. ಉಷಾ ಗ್ರಂಥಿ, ಅದು ಯಾರದು ಇನ್ವೈಟಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ 1 ನಿಮಿಷ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟಿಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ವೈಟಿಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Okay. Okay. Now I call upon invitees to introduce themselves. Kindly tell your name, company, and product services, and you deal or render with us. Please introduce yourself. Dr. Usha Gandhi. Yes, good evening to all. Myself, I am Dr. Usha Gandhi. We are the manufacturers of mementos and awards. We are our business in Visakhapatnam. We located in Visakhapatnam, Dwarka Nagar. Thank you. If anyone contact good customization works, please contact us.
ಶೋರ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗಾಯತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್, Yes, ಇವ್ರು ma'am. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ಅನ್ನೋರು. ನಮ್ಮ C2C ಅಲ್ಲಿ ರಾಮರಾಜು ಅಂತ ನೀವು ಇದ್ರ ತಿರುಪತಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಹೌದು. C2C ಮೀಟಿಂಗ್, ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್. ಓ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಮ್ಯಾಮ್. Thank you, ma'am. ಸೊ ಇವ್ರ ಮಗನ್ನ ನನ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ರಾಮರಾಜು ಸರ್. ತಿರ್ಗಾ ತಂಗಿ ಮಗನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. Yes, ma'am, I'm listening all of you, but I don't know this language. This Tamil or Kannada? Yeah. Gayatri ma'am will speak. Gayatri ma'am, please suggest her. Okay, okay. Ma'am, But a நீங்க little எந்த bit I'm table, ma'am? understanding the business and everything, ma'am. நீங்க எந்த டேபிள் மேம்? Yes. எந்த Hello. டேபிள் மேம்? మ్యామ్ తెలుగు ఎన్ని? తమిళ్? Telugu, English. హా, ఏ హిందీ. టేబుల్ మేడం మీరు? మేము వైజాగ్. వైజాగేనా? ఓకే ఓకే. Gayatri ma'am, she don't know about table. I sent all link, no, so she joined. ఓకే. Yes, today I'm new for this table, ma'am. ఏం పర్లేదు మేడం. ఇది తర్వాత మన ప్రెజెంటేషన్ గౌతమి మేడం ఒక ఇస్తారు బిజినెస్ ప్రెజెంటేషన్. తర్వాత ఒక చిన్న ఇది ఇంట్రొడక్షన్ అబౌట్ జేకామ్ అండ్ టేబుల్స్. సరేనా? Okay, ma'am. ఓకే. Ma'am, go to next, Thank ma'am. you. Yes, Thank you, ma'am. నెక్స్ట్ ఇస్ డాక్టర్ అనిల్ కుమార్. Yes. Hello. హలో సార్. Good evening all. గుడ్ Hello. Good ఈవినింగ్. evening, sir. Good evening all. This is Dr. Anil Kumar speaking. So I'm dental surgeon practicing since 26 years. I have 2 clinics, one in Kumampanaga, other is just behind KG Street. Friends, you know that whenever 2 people meet, they look at each other's eyes, followed by face. So they'll give a good smile. So for the best smile, you need to have a good face value, which will increase the smile. So to have good face value, so and a bright smile, please visit my clinic, and my clinic is one-stop solution for all your dental needs. So within that chewing habit also gets corrected by which leads to asymmetry in the face. To correct all these things, please have your dental health regular checkup so that it helps in maintaining your general health. Thank you. This is Dr. Anil Kumar, your friendly dental surgeon. I need connections to schools and colleges of your known contact. Thank you. Okay, sir. Thank you. ಓಕೆ ಸರ್. Sir, one request, ಸ್ಕೂಲ್ ನೀವು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಯಾವ್ದು ಪರ್ಪಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ ಅಪ್ ಟು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತನಕ ಓರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಗುಡ್ ಓರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಗುಡ್ ಓರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ರೂಟ್ ಕೆನಾಲ್, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದೇರ್ ಗುಡ್ ಓರಲ್ ಹೆಲ್ತ್. So that identification, correction and treatment, everything becomes very economical. ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಸಫರ್ ಪಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ. ಹಂಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಗುಡ್ ಓರಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್, ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫ್ರೀ ಸೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಫ್ರೀ ಸೆಷನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 7th, 8th, 9th, 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಾರ್ಟ್ ಗಳು ತೋರಿಸಿ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ಲೀಸ್. ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೇಮಂತ್ ಸರ್. ಹೇಮಂತ್ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಮಂತ BR ಅಂತ. ನಾನು ಈಗ ಇರೋದು ರಾಮನಗರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಹಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಟ್ಟಣ, ಪಟ್ಟಣ. ನಾನು ಮೂಲತಃ ಕನ್ನಡ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಯಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾನು ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂದು PhD ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಒಲವಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬೇರನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ PU ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದಾರ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಮತ್ತೆ ಮಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಹೇಮಂತ್ ಸರ್, ನೀವು ಕನ್ನಡ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಹೌದು. ಸರ್, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೂ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೀವೇನು ದಯಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಫಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. 8088 8088 163 163 088. 088. ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೇನ್ ಸರ್? ಓಕೆ, ಹೌದಾ? ಒಳ್ಳೆ ನಂಬರ. ಅಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಅವರು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಅವರು MA ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್, BA ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್. ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಚಯ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಗೆ. ನಾನ್ ಸಡನ್ ಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡೋ ಅವ್ರ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರು. ಐ ವಾಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಶಾಕ್. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಿನಾನು ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ಒಂದು ಹೆಡ್ ವೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಗಂಟ್ಲೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ 8 ತಿಂಗಳು ಪರಿಚಯ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ. ಅವತ್ತಿನ ಒಂದಿನ ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ, ಏನು ಅಂದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ ಹೇಮಂತ್ ಸರ್, ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ನೀವು Okay, ಸ್ಪೋಕನ್ madam. ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಏನ್ madam? ಹಿಂದಿ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಸ್ಪೋಕನ್ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ 100% ಇದೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ನಂದು. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದೀನಿ. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾರ್ನು ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಆಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂದು ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಲೋ ಎಸ್ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಹಲೋ ನಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಓಕೆ ಹೈಯರ್ ಮಾಡೋ ತರ ಇಲ್ಲ. ನಂದು ಜಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ, ನೀವು ಓನರೇ, ನಾನು ಓನರೇ. ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವರು ಓನರೇ. ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಸರ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತ. ಹೇಮಂತ್ ಸರ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ಹೊರಗಡೆ. ನಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನನಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಇನ್ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಲಾರು ಇನ್ವೈಟೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಗೌತಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಬಿಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನ ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಟುಡೇಸ್ ಬಿಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ JC Geeta ma'am to ask questions after the presentation of Gautami ma'am. Okay. Then JFM Gayatri madam will be the suggestion provider to explain our about presentation. Okay ma'am? Yes ma'am. Moderator. Okay. Yes ma'am. So now now going to call upon the Gautami ma'am to introduce yourselves and your business presentation briefly. After presentation, please ask the questions members and invitees. Okay? Start, yes, ma'am. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ವಿಂಡೋ ಒಳಗಡೆ ವಿಂಡೋ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ವಿಂಡೋ ಒಳಗಡೆ ವಿಂಡೋ. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಲೈನು. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಳಿಸ್ಲಾ? ನೀವೇನಾದ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾ, ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್.
ಗಾಯತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಳಿಸಿ ಗೌತಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಲೇಔಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫುಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್, ಕಾಲಮ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದಾನೇ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಫುಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಕಾಲಮ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಸರ್ವೆ. ಇದು ಬಂದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಯೂಶಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅದು ರೋಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ರೋಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರು ಎಲ್ಲಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬಂದು ಕೆನಾಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರದ ಸರ್ವೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಕೆನಾಲ್ ಸರ್ವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕೆನಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಎಷ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಿರತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕಿರತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. Next, this is a road survey. All the details, whatever the details is required, now ಕೊಡ್ತೀವಿ. Next one. This is for agricultural survey. ಈಗ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಮರಗಳು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ ಮರ ಇದೆ, ಓಕೆ ಯಾವ್ದು ತೆಗಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಫರ್ದರ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸರ್ವೆ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಸರ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಸರ್ವೆನ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೋಪೋ ಸರ್ವೆ, ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಅದು ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಟೋಪೋ ಸರ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಾವು 30-40 ಸೈಟ್ ಒಂದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಏರಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದೇ ಫುಲ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ ಲೆವೆಲ್ಸು ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ DGPS. ಇದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಏರಿಯಾ, ಒಂದು 30-40 acres 50 acres ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಬರೀ ಒಂದು ಟೋಪೋ ಸರ್ವೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಬರೋದು ಇದು DGPS ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ this is generally covers for a higher area, and ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೀನ್ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದು DGPS ಮಾಡೋದು ಮೀನ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೇನ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಇದು ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವೆದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಅದೇ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೆ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದೇ ಇದು DGPS ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಬೇಗೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಏರಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಪಲ್ಟ್ ಸರ್ವೆ. ಜನರಲಿ ಆಸ್ಪಲ್ಟ್ ಸರ್ವೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಅದು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಏನಾದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೆಲವರು ವಾಸ್ತು ಪರ್ಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನ ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಲೈಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಬೀಮ್ಸು, ಕಾಲಮ್ಸು, ಅದರ ಪ್ಲಾನ್, ಎಲಿವೇಶನ್, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಕೆಲವರು ಅದೇ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ,
ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಆಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಸರ್ವೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಒಂದು ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು 1 ಬ್ಲಾಕ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ವಿತ್ ಲೈಕ್ ಡೋರ್ಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನಿದೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕವರ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ನಿಮ್ಮಾನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಸರ್ವೆ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಸರ್ವೆದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದೇ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೀಮ್ಸು ಕಾಲಮ್ಸು ಏನೇನು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್. ಡ್ರೋನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಏರಿಯಲ್ ವ್ಯೂ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆನೆ ಬರೋದು ಮ್ಯಾಮ್. ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಯಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ದೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಇರ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಸರ್ವೆನು ಒಂದು ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಡ್ರೋನ್ದು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏರಿಯಲ್ ವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಹೈಲಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇಮೇಜಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಒಂದು 3-4 months ಬಿಫೋರ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಮಡಿಕೇರಿ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅದೇ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇದದೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾನ್ಮನ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಮಡಿಕೇರಿ ಇದೆ ಅದರದ್ದೇ ಇದು DGPS ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅವರು, ಟೋಪೋ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರದ್ದೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ground+1 ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಲೈಕ್ ನಮ್ದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೇಗಿದೆ, ಅದೇ ಯಾವ್ದು ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಫುಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಮೆಥಡ್, ಇಂದ ಮಷಿನ್ ಮೆಥಡ್. ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ ಟು 6 meters ಡೆಪ್ತ್ ವರ್ಗು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮಷಿನ್ ಮೆಥಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಅಪ್ ಟು 10 meters ಅವ್ರ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಷಿನ್ ಮೆಥಡ್ ಹೋಗೋದು. ಮಷಿನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಜನರಲಿ ಫಾರ್ G+4 ವರ್ಗು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಇದು ಮಷಿನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು NDT ಟೆಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಅದು ಎಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಏನೇನು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು NDT ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದೇ ಕಾಲಮ್ಸು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಅದರದ್ದು ಏನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ವಿ ಗಿವ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇ ನಾವು ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ITC ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲೇ ITCದು ವರ್ಕ್ ಏನೇ ಇತ್ತು ಅಂದರೂ ನಾವೇ ಮಾಡೋದು ಸರ್ವೆ. ಅವ್ರು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಡಿಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಅವ್ರದ್ದು ಇಷ್ಟೊಂದು 100 acres ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅಡಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಾವೇ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಮೋರಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು 800 acres ಇದೆ. ಇದು ನಾವು ಯೂಸಿಂಗ್ DGPS ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ within 15 days or something we have completed this project. Next
ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಕ್ಸ್ ಗೋವಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ತಾಜ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಅಂಡ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮೇಜರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ITC, ಆಮೇಲೆ LNT, ಬ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಡಿಸೈನ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮೇಜರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಲೈಕ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಸರ್ವೆ ಯಾವ ಥರ ಅಥವಾ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅದರ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಗಿವ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸರ್ವೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಪಿಲ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ CAD ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೇನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್, ಆಮೇಲೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಈ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಸೈಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೌತಮಿ ಅವರೇ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಬರೀ 3 ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಿಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್ 3 ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರು 3 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಏನಾದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾಮ್, ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಗೌತಮಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ಟೋಪೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಇದು ಸರ್ವೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಬಂದು ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಸೈಟ್ಗಳು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ನಮ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ ಸೈಟ್ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಎಷ್ಟುವರೆಗೂ ನಮ್ದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿಡ್ಡಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಮಗ್ ಬೇಕಿರತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗೆ ಅಂತಾನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಅವಾಗನು ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಟ್ಟಿಂಗು, ಕಾಲಮ್, ಈ ತರ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, NDT. ಸೊ NDT ಇದು ಬಂದು ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪೆಲ್ಟ್ ಸರ್ವೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾವು ಏನೇನಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಕಾಲಮ್, ಬೀಮ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಈಗ ಡೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಂಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಯಾರನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಅರ್ಧ ನಿಲ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ NDT ಸರ್ವೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. NDT ಟೆಸ್ಟ್, ಆಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಸರ್ವೆ. ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೌತಮಿ. ಮಮತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ಗಾಯತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಇನ್ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನೀಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೇಡಮ್, ಕೆಲವರು ಇವಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ಅದೇ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಮ್ಯಾಮ್. ಅದೇ ಈಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದು ಮಣ್ಣಿಂದ ಏನ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ ನಾವಿನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಓಕೆ.
ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೈಟೀಸು ಅವ್ರು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ಯಾ, ಏನ್ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ವೈಟೀಸು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡಾ? ಹಲೋ. ಹೇಳಿ ಅನಿಲ್ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಓಕೆ. ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಮೇಡಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ದೇ ಕೀಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನಿಂಗ್. ಇದಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಈಸಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ, ಏನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾನು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಇಷ್ಟ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ನಂಬಲ್ಲ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಗುಡ್ ಓರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಟಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಹಲೋ. ಎಸ್ ಸರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಯು. ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ನನ್ಗನ್ಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ಹೌದು. ಅದನ್ನ ಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದನ್ನೇ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್, ಈವನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 20 and above, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಸರ್, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಿಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಅದೇ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು HR ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಓಕೆ ಅಂತ ಟಾಕ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಆಯ್ತು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸಿ ಟು ಗೆಟ್ ಅಂತ. ಸರ್, ಆತರ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೀವ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಈವನ್ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈವನ್ ನಾವು ನಮ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ನಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಾವ್ ಹೋಗ್ತಿದಂಗೆ ನಾವು ಒಂಥರ ಅನ್ಸ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಂಪಲ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ತೀರಿ ರಾಂಗ್ ವೇ. ಸೊ ನಾವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ನಾವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಓಕೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಬೌಟ್ ಈ ತರ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ತರ? ಇದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈ ತರ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಇಂಟು ಕವರ್ ವಿತ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಕಳಿಸಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅನಿಲ್ ಸರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನೀವ್ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಲೋಗನ್ ತರ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೀಪಲ್ ನ. ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ಲೋಗನೋ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ವೈಸ್ ಆ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರರ್. ಓಕೆನಾ ಸರ್? ನೀವೇನಾದ್ರು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಸ್ಲೋಗನ್. ಏನೋ ಒಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಶುಡ್, ನಿಮ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ವಶನ್.
ಆ ತರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಮತಾ ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಟ್ರಿ ಐಡಲ್ ರೋಟ್ರಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನಿಲ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ನಮ್ಗೆ ಐಎಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರು. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅವ್ರು ಇದ್ರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನಲೈಸ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನಲೈಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಸಿ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಮಮತಾ ಸೊ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಇಯರ್ಗಾದ್ರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು. ಬಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನಲೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರು. ಸೊ ಅನ್ನೆಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ಗೊತ್ತೇ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಾಡ್ಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ನಾನು ಯಾವ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್. ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಯು ಗೋ ಬೈ ಫಾರ್ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಿ. ಸರ್, ನಾನು ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಟೀತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ, ಒಂದ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು 20 minutes ಮೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್. ಮಾಂಟೆಸರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಮಾಂಟೆಸರಿಗೆಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. Montessori student, you can go for the parents. Okay, word by word it goes to the school, then it goes to the college level. First you try up with the Montessori level, sir, then you'll come to know, you'll get some idea, then you can go for the school level too, sir. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. Okay, ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರ್ನ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ. okay, sure sir. My friends ಎಲ್ಲ ಇರೋಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. If you want, I'll suggest you, sir. Yeah, Okay. please. Okay, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಂಬರು ನಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ sir. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲಾರು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೋಸ್ಟರ್ ಶೀಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೇಮಂತ್ ಸರ್ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಉಷಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಓಕೆ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Okay. So I request our moderator JFM Gayatri Madam, coach, to announce the best solution suggestion provider with explanation for selecting the same in short to overcome. I pick Mamita ma'am as the best solution provider. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳು ಏನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಿನ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂಡ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ರೈಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಂಗ್ಸು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೋಚ್, ಒಳ್ಳೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಗುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Mamita ma'am. Okay, now it's time to thank who supported us. JCOM Virtual Zone 14 Table 1.0 members, kindly mention the solutions you got, the credentials you have for any our members, G notes for today and connects if any. Also thank the invitees who have come honoring our invitation. And also, dear invitees, kindly tell us one thing that has impressed you the most in this evening. And thus, if you have any connects, kindly pass on to our JCOM members. Start with our members. Gayatri ma'am. Yes. First, let us start with Mamita ma'am. Mamita ma'am, please share your. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್. Good evening. ನನಗೆ ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಗೌತಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ರು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವ ತರ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು NDT ಅದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಐ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೇನು ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Okay, ಯಾರ್ಗಾರ connections ಇದೆಯಾ ಮ್ಯಾಮ್? Mamita ma'am, ಯಾರ್ಗಾರ connections? ಗೌತಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಆಮೇಲೆ ಅನಿಲ್ ಸರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು.
ಇಬ್ರಿಗೂ ಓಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇರ್ತೀರಾ ನಮಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಹಾಗೇನೆ. Sure, ma'am. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ Okay, ma'am. Even I am also doing the handwriting class, ma'am. I know handwriting class ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಓಕೆ So have multi drawing class ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, handwriting class ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ma'am. ಗ್ರಾಫಾಲಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಓಕೆ Okay, ma'am. Sure, ma'am. ಓಕೆ ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಮಂತ್ ಸರ ಯಾರು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೌತಮಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಗೌತಮಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಟೇಶ್ ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್. ಮೇನಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ. ಕೊಡಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಆಶಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮ್ಯಾಮ್, ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಆಯಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ವೀಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಚಿನ್ನಂತನ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಓಕೆ ಡನ್. ಅವ್ರೊಂದ್ ಕಡೆ ಜಾಗ ಹೇಳಿದಾರೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್. ನಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಗೌತಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೂಡ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸರ್ವೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗೌತಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸತ್ಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಟು ಗೌತಮಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ದೆನ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್. ನನಗೆ ಒಂದು ಹೇಮಂತ್ ಸರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಮಮಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ದು ಕನೆಕ್ಟು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಏನಾದರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಹರ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ ಕುಕೀಸ್ನ. ಖಂಡಿತ ಮ್ಯಾಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರ್ ಬರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಟೇಕ್ 2 hours ತಗೊಳತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಶೋರ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಮಂತ್ ಅವ್ರದ್ದಾಯ್ತು, ಮಮಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ದಾಯ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಂದು ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಮ್ರಪಾಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್. ದೇ ವರ್ ಆಸಮ್ ವಿತ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಗುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪಾಲಜೀಸ್ ಮೇನಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ. ಅವರು ಇದು ವಾಲೆಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ದು, ಅದಿನ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫೋಟೋ ಇವತ್ತು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದು ಇನ್ನು ಮಾತುಕತೆನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಮೇನಕಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ ಯಾರ್ದು? ಓಕೆ ಹೇಳ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಸರಿ. ಕ್ರೆಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೌತಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ರು. ಓಕೆ. ಎರಡನೇದು ಚಿರಂತನ, ನಾನೇನು ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ತರ್ಸ್ಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಡೆಂಟಲ್ದು ಏನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನನ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಮಂತ್ ಸರ್ಗೊಂದು, ಅನಿಲ್ ಸರ್ಗೊಂದು, ಹೇಮಂತ್ ಸರ್ಗೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅನಿಲ್ ಸರ್ಗೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಮಾಮೂಲಿ ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ. ಆಶಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೂ ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಇನ್ಯಾರಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ ಮಮತಾ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 5 ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಗೌತಮಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ಗೂ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರದಿದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಟು ಮೇನಕಾ ಮ್ಯಾಮ್. 5 ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಾಟಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. Hello. ಓಕೆ. ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ. Yes, Anil sir, your chance now.
ಯಾ ಆಶಾರ್ಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸೆಲ್ಫ್, ಮತ್ತೆ ಗೌತಮಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಡೆವಲಪ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಸ್ ಮೈ ಪೇಷಂಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಟು ಹರ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಟು ಕನೆಕ್ಷನ್. ಹೌದು ಅನಿಲ್ ಸರ್, ನೀವು ಹೇರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ನೀವು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಶೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ 1-to-1ಗೆ. ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೋಷಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಹೋಗ್ನೇನೆ ಕಳ್ಸ್ಬಿಡಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಖಂಡಿತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಮಂತ್ ಸರ್. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನನ್ಗಿದು ಮೊದಲನೇ ಮೀಟಿಂಗು, ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆಚೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಇರ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ. ಸರಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅದೇ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆ. ಹೌದೌದು, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆ ಇದು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಂದೊಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಲ್ಲ. ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಧನ್ಯವಾದ, ನನ್ಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಅವಾಗ ಬನ್ನಿ. C2C ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಗಾಯತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ಉಷಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಶಿ ಓನ್ಲಿ ನೋಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ఉషా మ్యామ్. ఉషా గారు, యువర్ కనెక్ట్స్ మీరు ఎవరికైనా బిజినెస్ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నారా? ఎస్ మ్యామ్, చెప్పండి. Ma'am, actually, I understood little bit only about this presentation and everything. So, ఇక్కడ హెయిర్ ఆయిల్ వాళ్ళు ఉన్నారు, ఆర్గానిక్ సూపర్ మార్కెట్ వాళ్ళు ఉన్నారు, yes. ఈవెన్ ఇది ల్యాండ్ సర్వే అండ్ సాయిల్ టెస్టింగ్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ పర్పసెస్ వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు కావాలంటే అక్కడ మీరు ఎవరైనా బిల్డర్స్ ఉంటే వాళ్ళతో కనెక్ట్ చేసి ఇవ్వచ్చు. Okay. డెంటల్ డాక్టర్ ఉన్నారు. ఓ ఎస్, డెంటల్ డాక్టర్ ఉన్నారు. అక్కడికి ఏదైనా స్కూల్ ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వాలి అన్నా వాళ్ళు కూడా వస్తారు ఫర్ డెంటల్ హైజీన్. Yes, yes, okay. And regarding hair oil, ma'am? ఆశా వారు ఉన్నారు. ఆశా మ్యామ్. Pain oil like that, it will be available, ma'am, all? పెయిన్ ఆయిల్ లేదు, హెయిర్ ఆయిల్ ఉంది. Okay. ఫర్ హెయిర్ రీగ్రోత్ అండ్ strength and faster growth. Yes, ma'am. That one I want. Yes. Very nice, ma'am. Ma'am, your experience about meeting, ma'am? It's good, ma'am. Nice. Virtually, we are connecting one each and one, coordinating all. It's very good, ma'am. Thank you, Usha ma'am. Thank you so much. Usha ma'am, number It's very beneficial, ma'am. Any contact anywhere you can go through. International also you can go. Yes, yes. Yes, ma'am. Important expertise. It's very nice. Okay. Madam, only another feedback about Father's Day, about your father, achievements, your support. Usha ma'am? Ma'am. మీ నాన్న గురించి ఏదైనా షేరింగ్ మ్యామ్? Okay. So from the starting onwards, I learn everything my father only, ma'am. He is obedient and everything. So I learned one by one, and I grew like that only in education also. I completed my PhD with his interest only. Okay. Thank you. ಅನಿಲ್ ಸರ್, ನಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೊ ನಿಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮೀಟಿಂಗು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮೇನಕ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಅವ್ರ ಎನರ್ಜಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲಾನು ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವುಮನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಡೆಂಟಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ 20% ಆಫ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದ್ ಫ್ಲೈಯರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೂ, ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಸರ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ. Happy Thank you Father's all. Day to all the fathers here. Thanks once again. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಹೇಮಂತ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಗೀತಾ Next ಮೇಡಮ್ ಏನೋ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರಂತನ ಮ್ಯಾಮ್, ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಬಿಸ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಮೇಡಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಶೇರಿಂಗ್ ಬಿಸ್ಮಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏರಾ? ಇಲ್ಲ, ಫಾದರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಿಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಫಾದರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾರು. ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಗಾಯತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವೇ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಆಸೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮೈ ಇದು ಬರ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥ ಫಾದರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಇದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು, ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ತಂದೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ನನ್ನನ್ನು, ನಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರೋವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಸೊ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ವಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದ್ ಸಣ್ಣದ್ ಏನೋ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಾಯಿಯಾದವರು ಮಗುಗೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ತಾಯಿಯಾದವರು ಮಗುಗೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಪಂಚ ಮಗುಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. 100% ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಹೇಳಿ. ನಾನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂನು ಒಂದ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಫಾದರ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಲೇಡಿ ಆದ್ರೆ ದೇ ನೀಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಒಂದ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಅಪ್ಪ ಇರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಲ್ಲೋದ್ ಬಂದು ಫಾದರ್. ಫಾದರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇವಾಗ ನನ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೊರಗ್ ಬಂದ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋದ್ರು ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಪ್ಪ, ನಾವ್ 5 ಜನ, 4 ಜನ ಅಕ್ಕಂದಿರು ನಂಗೆ, ಅಣ್ಣ ಒಬ್ರೆ. ಹೊರಗ್ ಬಿಡಲ್ಲ ನಮ್ಮಪ್ಪ. ಅಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಬಾಲ್ಕನಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ನ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಮನೇಲಿ ನಾವ್ 4 ಜನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಡೇ ವಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅವಾಗ ನಮ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ನ ಹೊರಗ್ ಬಿಟ್ರು. ಹೊರಗ್ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೊರಗ್ ಬಂದು ಕೆಲ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಇದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ ಮನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಏನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಕೆಸರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ತಾವರೆಗಳು ಅವರು ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬಂತು ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು 25 years ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಐ ಆಮ್ ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಮೀ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೊರಗ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಂದ್ಸತಿ ಹೊರಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಜನ ಅನ್ಕೋತಾರೋ, ವಾಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲೇ. ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದೆ, ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಪ್ಪ. ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ನಿಯತ್ವಾಗಿ ಬರ್ಡೇ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಕ್ವೈಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಮೀ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಹೊರಗ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡು. ಸೈಕಲ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಕಲಿ, ಕಾರ್ ಕಲಿ. ಐ ಮೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟೂತಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಸೆಟ್ ಸಮೇತ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಕಲ್ತೆ, ಗಾಡಿ ಕಲ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಈಗ ಜೇಕಾಮ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ಮ್ಯಾಮ್. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಮ್ ಫಾದರ್ ಇರೋಕ್ಕಿಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದು ಲಿಬ್ರರ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ರು. ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡು, ಗೋ ಔಟ್, ಸಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ನೀನೇ ಹೋಗ್ ಕಲಿ, ನಾನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, ನೀನೇ ಹೋಗ್ ಮಾಡು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಯು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿರತ್ತೋ, ಕಲ್ಲಿರತ್ತೋ, ಬೆಂಕಿ ಇರತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯು ಕೀಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ನೀನೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನೀನೇ ಅದ್ರಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಮಾತಾಡೋ ತನಕ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಇವ್ರಿಬ್ರಿಗೂ ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. Hats off.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you. Nice sharing. Next. ಆಶಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್, ನನ್ನ ತಂದೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವತ್ತು ದೇವ್ರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇದ್ರೂನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಯೋಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇವ್ರಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಟೈಮ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಂತ. ನನ್ಗೆ ತಂದೆಯ ಹಾಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವಿಲ್ಲದಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಅವರ ಜೀವನನ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Very nice. ಗೀತಾ ma'am. Geeta ma'am. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂನುವೆ ಒಂದು ಗಾದೆನೇ ಇದೆ, ತಾಯಿ ಅಂತೆ ಮಗಳು ಅಂತ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ನನ್ನನ್ನ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ದಿವ್ಸನು ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂನುವೆ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾವ್ ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಒಂದು KB ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ, ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವರು ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ತನನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ ತಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂನುವೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಅವರಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲ್ಸನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧನ ಹೇಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ ವಿಧಾನನ ನಾವು ಈಗ್ಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ತಾಯಿಯವರು. ನಮ್ ತಾಯಿಯವರು ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ತಂದೆ ಇಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎರಡರಲ್ಲೂನುವೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಬ್ಬರದು ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ದಿವಸ ನಮ್ ತಾಯಿನೂ ಕೂಡ ನನ್ ಫಾದರ್ ಇದು ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಗುಡ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಅವ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಗೌತಮಿ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಗೌತಮಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು? ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಓಕೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇರತ್ತೆ. ಬೆಳಿತಾ ಬೆಳಿತಾ ನಮ್ದು ಬೇರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಾವ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ್ಲೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಇದಾದಾಗ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಆದಾಗ, ನನ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂ ಆದಾಗ ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾತು ಹೇಳ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಒಂದೇ, ನೀನ್ ಏನು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ, ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಆಗಿ ನಮ್ ಜೊತೆಲಿರೋದು ನಾವ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಮ್, ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ನನ್ ಲೈಫಲ್ಲಂತೂ ನನ್ಗೆ
ಅವ್ರಿಬ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ. ಸೊ ಅದ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೈಸ್. ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇನಕ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದ್ರುನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ನಾನು, ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಎರಡು ಒಂದೇನೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗುರುಗಳು ಈ ಮೂವರೇ ನಮ್ಮನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡೋದು. ನೋಡಿ ಈ ಮಂತ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹೌದು. ಸೊ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗುರು ಯಾರ ರೂಪದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ, ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ, ನಾವು ಭೂಮಿ ತಾಯಿನ ತಾಯಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ನಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳೆದಾಗ ನಾವು ಆ ತರ ಇರ್ತೀವಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಾಗ ರೂಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಅದೇ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಗಿಡ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮಣ್ಣು ಜೊತೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಯಾರು ತುಳಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ ತಂದೆ. ಸೂಪರ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಯಾವ ತರ, ಸೂರ್ಯನ್ ಬೆಳಕು ತರ ಗುರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮುಖ್ಯ, ತಾಯಿ ತಂದೆ. ನಾವು ಅವ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಇವ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 3 ಜನನು ಏನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ 3 ಕೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ನಮ್ ತಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋರು, ಇವ್ರು ಗೌತಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಲೀನಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೌದು ನಮ್ ತಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾವನೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮಾವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈವನ್ ನಾನು ಇವ್ರದ್ದು ಯಾರು ಮಮಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನಮ್ ತಂದೆ ಹೋಗಿ 1 year ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀ ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಡಿ ಕಲಿತವ್ರೆ, ನೀನ್ ಗಾಡಿ ಕಲಿಯಕ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ತಕೊಟ್ರು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಕಲಿ. ನಾನ್ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ. ಏನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬಕ್ಕೂ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಬೇಕಂತ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ತಂದೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಹಬ್ಬ ಬರ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಸೋರು. ಅದ್ ಈಗ್ಲೂ ನಂಗೆ ಅದು ಕ್ರೇಜು. ಬಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಈಗ್ಲೂ ಬೇಗ ಹೋಗಿತ್ತು, ಯಾರು ಏನಂತಾರೋ ಬೈಕಂತಾರೋ ಕೇರೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆ ತರ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ ತಂದೆ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಾಡಿ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಸಾಗ ಈಗ್ಲೂ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಗಾಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಗಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ನಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನೇಚರ್ ಇಂದ ಕಲಿಯೋಂಥದ್ದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಏನ್ ಕಲಿತೀವಿ ಆ ಸಮಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಳ್ಳೆ ಸೆಷನ್, ಒಳ್ಳೆ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಖುಷಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಒಂದ್ ಮನ್ಸು ಅಗಲ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು, ಖಂಡಿತ. ಎಲ್ಲಾರು ಓಕೆ? ಎಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ತಂದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ತರದವ್ರನ್ನೇ ನನಗೆ ಗಂಡನಾಗಿ ಹುಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು. ಎಸ್ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ಬಿಸ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಂದ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಗಾಯತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸರ್ ಏನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಅವ್ರು ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ಮುತುವರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರತಿ ವೀಕ್ ನಮ್ದು ಒಂದೊಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ತರಾನೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲಾರು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ now I call treasurer JC ma'am. Big master question. Oh, sorry.
go to Biswas to question. ಶುರು ಮಾಡ್ಲಮ್ಮ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಶುರು ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಇಬ್ರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ವೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಇನ್ವೈಟಿ ಇದು ಮತ್ತೆ 2 ಗೌತಮಿ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಮೊದಲನೇದು ಗಾಯತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರದ್ದು 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಹೇಳಿ. ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇದೊಂದು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು, ಎಕೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅವರು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇನ್ನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಗ್, ಡೈರಿ. ಎಸ್, ಬ್ಯಾಗ್, ಡೈರಿ, ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಾರ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್, ಮಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ರಾಗಿ ಬ್ರೌನೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ರದ್ದು ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ಅದು 24 hours. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. 24 hours ಅಲ್ಲಿ 24 hours ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 9 hours. ನಾವ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಅಳ್ಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಕರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಫ್ ತಿಂದಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಯಾರಿಗ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಪಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಪಫ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಅದು ಮೆಲ್ಟ್. ಇವಾಗ ಬಟರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ರೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಪಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಫ್ಯಾಟ್ ಬಂದು ಮೆಲ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಪಫ್ ತಿನ್ನಿದ್ರೆ, ವನಸ್ಪತಿನ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದು ಲಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಸೀಡ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ರು ಮೆಲ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಲೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುದು. ಅದು ಒಂದು ಲೇಯರ್, ಒಂದು ಪಫ್ ತಿಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ 2 months. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಸಿನೀರ್ ಹಾಕಿ ತೊಳೆದ್ರು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನ್ ಅದು ಬೇಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಕಲ್ತಾಗ ಅದು ನನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಹೇಳುವಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಲಿಟರಲಿ ವರಿಡ್. ಪಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಇಷ್ಟ. ವೆಜ್ ಪಫ್ಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲೋಟ ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆ ಪಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ 2 months ಆಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವ್ ಅದ್ ತಿಂದಿದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 25 grams ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪಫ್ಗೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ 25 grams ಹಾಕಿದ್ರು ಆ ತಿಕ್ ಲೇಯರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ರು, ಬಿಸಿನೀರ್ ಕುಡಿದ್ರು ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿನೀರ್ ಕುಡಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಫ್ ತಿಂದಾಗ ಅದು ಒಂದ್ ಲೇಯರ್ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವ್ ತಿನ್ನೋ ಅಡಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು, ಅದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿ ನನ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈನ್ ಬಂದು ನಾನು 24 hours ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬಂದು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು. ಮ್ಯಾಮ್ ನಾಳೆ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ, ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ. ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಅಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ. ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗರಬಾವಿ. ಹೌದಾ? ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ 24 hours ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು 4 days ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಬೇಕರಿಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಬೇಕರಿಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವರು 4 ದಿನ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೈಟಿ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? 25 years ಏನೋ ಹೇಳ್ದಂಗಿತ್ತು. ಇನ್ 1 year ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್. 26 ಕರೆಕ್ಟ್. 25. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೌತಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಸರ್ವೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ 3 ತರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಅದು ಯಾವ್ದ, ಅದು 3 ಹೇಳಿ. ಒಂದು NDT, ಅದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಸರ್ವೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ದು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.
ಅದ್ರ ನೇಮ್ ಏನಾದ್ರು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನಂದು NDT ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದು. ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಡ್ರೋನು, ಹಾ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಒಂದು DGPS, ಹಾ DGPS, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೈಟ್. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ DGPS. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು 3 ಸರ್ವೇಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಅವ್ರು 5 ತರ ಸರ್ವೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಮಣ್ಣು ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ರೋಡ್ ಸರ್ವೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಏನೋ ಸರ್ವೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಕೆನಾಲ್ ಸರ್ವೆ, ಟೋಪೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ, ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೋಪೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಸರ್ವೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು DGPS ಡ್ರೋನ್, ಆ ತರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. DGPS ಸರ್ವೆ, ಡ್ರೋನ್ ಸರ್ವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ನಮ್ ಗೌತಮಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ತರ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ತರುವಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ? ನೇಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಬ್ರೌನ್ ಸಾಯಿಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಡ್ ಒಂಥರ ಇದ್ರ ಸಾಯಿಲ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ತರ. ಅಲ್ಲ, ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮೆಷಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 6 mm ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ 10 mm ವರ್ಗು ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೂಪರ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ, ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಎಸ್. Okay. Now I call treasurer report for the treasurer, ma'am. Please report. Asha ma'am. ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದು 14,510 ಆಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ಮಮತಾ ಮ್ಯಾಮ್ದು 1,000 ಆಡ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ 1 ಮಂತ್ದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 15,510. Okay, nice. Yes. Now I call secretary Geeta ma'am for the secretary report. ಮ್ಯಾಮ್, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಇನ್ವೈಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಇನ್ವೈಟೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೂಪರ್. ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ 12 ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್. 1 ಕ್ರೆಡೆನ್ಶಿಯಲ್, 2 ಕ್ರೆಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್, 2 ಕ್ರೆಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಯೋಗ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಯೋಗ 21st ಆದ್ರೂ ಯೋಗಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ಆ ದಿನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಲಿಂಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ. ಅವರು 16th ಇಂದ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್. ಎಸ್, ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ 19th ಇರೋದ್ರಿಂದ 21st ಅದು ನಾವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಡೇಗೆ ನಾವು ಕರೆಸ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ವರ್ಚುವಲ್ ಟೇಬಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇನ್ವೈಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. Okay. So now I call our coach JFM Gayatri Yashpal to give observation for this week meeting. Today was a Father's Day celebration. Definitely emotionally ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಶೇರಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂತು. That was a wonderful thing. So actually the celebration was good.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಂದು ಗೌತಮಿ ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇದ್ದರೂ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಹರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕರೆದಿರೋರು ತುಂಬ ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ 3 or 4 ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ದ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮೇನಕಾ ಮ್ಯಾಮ್, ತುಂಬಾನೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೀಟಿಂಗ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ತಂದೆ ನೆನ್ಪು ಬಂದಾಗ, ತಾಯಿ ನೆನ್ಪು ಬಂದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆನ್ಪು ಬಂದಾಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 2-3 minutes ಏನೋ ನಮ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ತರ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾರು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಾರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ ನಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನ, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂದಾಗ ಯಾರು ಬೆಲೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಪರ್ಪಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೋಡಿ ಮನ್ಸು ಎಷ್ಟು ಹಗುರ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನನ್ಗಂತೂ ಹಗುರ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾಳ ಅಂತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ, ನಾವ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಶೋರ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಶೋರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವೀಕ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಮ್. ಗಾಯತ್ರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅನೌನ್ಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗೋಸ್ ಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಮಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಬಟ್ ಒಂದು ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾತ್ರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಬೇಕಿಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸ್ಯಾರಿ ಕುಚ್ಚು ಇದ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂತು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಈ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಟು ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್. ಮ್ಯಾಮ್, IS G ನೋಟ್ಸ್, ಶೋಕೇಸ್, ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್, ಇನ್ವೈಟೀಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾರು? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇನಕಾ ಮೇಡಮ್ ದೇ 6 ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜಿ ನೋಟ್ ಯಾವುದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಜಿ ನೋಟ್ ಅದೇ ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದು. ನಂದೊಂದು ಜಿ ನೋಟ್ ಇದೆ ಮಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ದು. ಓಕೆ, ಹೌದು ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ. 12 ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಶೋಕೇಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಶೋಕೇಸಸ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾರು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಚೇರ್ಮನ್. ಹೇಳಿ. ಈಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗೆ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಾಗ ಈ ಸರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೈಯರ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ, ಫ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ. Done. Thank you so much. Thank you. So with this, we are about to come to end of the second week's business solution meeting. Looking forward to meet you all with more invitees, more G notes, with more showcases, with more connections. Next week, link and time will be the same. Keep connected with JCOM, the only organization which provides 100% business growth by providing solutions. 100 minutes for 100% business solution. Okay, I request secretary to propose vote of thanks. ಈ ದಿನದ ಮೀಟಿಂಗು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ದು ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಇನ್ವೈಟಿದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅವರು ಕ್ವೆರಿ ಏನಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ.
ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂತ ಮೇನಕಾ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ಕೋಚ್ ಮೇಡಮ್ ಆದಂತ ಗಾಯತ್ರಿ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ವೈಟೀಸ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ ಜೊತೆನೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದೀರಾ, ಸೊ ಕೋಚ್ ಒಂದ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ನಮ್ದು ಹಳೆ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದೆ ಯೋಗ ಡೇಗೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯೋಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ವೈಟೀಸ್ ನ 2 ಸಲ ಆಗಿದೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಗಾಯತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಖಂಡಿತ. Okay. It's okay. Thank you, Geeta ma'am, for vote of thanks. I, the chairman of JCOM Virtual Zone 14 Table 1.0, adjourn this second week business solution meeting. Thank you so much. Now, unofficial discussion we can continue, or you can leave. Thank you so much.